네, 여러분은 지금 글로벌 광주 방송 나우인 광주와 함께하고 계십니다. 오늘 2부 인사이트 광주 시간에는 최근 좋은 평가를 받고 있는 광산구의 이동 노동자를 위한 정책 이야기, 광산구 일자리 정책과 노사민정협의회 정철 사무국장님과 이야기 나눠보겠습니다. Now, recently gaining recognition, we are talking about the policies for mobile workers in Gwangsan-gu district. So we're speaking today with Mr. Chol Jung, who is the Secretary General of the Gwangsan-gu District Employment Policy Department and the Labor Management Civic Government Council. 네, 국장님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 네. 광산구 일자리 정책과 노사민정협의회 사무국장님으로 소개를 해드렸는데요. 팀장님이나 과장님이 아니라 협의회 사무국장님이 직접 나와주셨어요. 네, 광산구청 일자리 정책과 노사민정협의회 사무국장 정철입니다. 팀장이나 과장이 아니라 협의회 사무국장이라고 하니까 좀 낯설게 느낄 수도 있을 것 같네요. 약간 설명을 드리자면 노사민정협의회는 시자체가 지역 노사 주민 대표, 지방고용노동관서 등과 협력하여 지역 경제발전을 위해 논의하는 협의체라고 보시면 됩니다. 저는 광산구에 소속돼서 협의체 회의나 협의체 발굴 사업 추진을 맡고 있는 사무국의 장이라 보시면 되겠습니다. 그렇군요. Now we have just introduced him as the Secretary General of the Gwangsan-gu District Employment Policy Department and the Labor Management Civic Government Council, and the title might be a little bit unfamiliar to some compared to a team leader or department head. And when we were to explain this briefly, the Labor Management Civil Council is a body that facilitates discussions, that is between the local government, labor, management, civic representatives, and local employment officers. And this is to promote regional economic development. So he is affiliated with Gwangsan-gu District in particular, and therefore serves as the head of the secretariat in charge of organizing the council's meetings and developing related initiatives. 자, 그럼 오늘 인터뷰할 내용이요. 이 광산구가 이동 노동자 일터 개선을 위한 노력을 하고 있는 것 같습니다. 먼저 이 노동자들을 위한 맞춤형 안전 교육을 진행하고 있다고 알고 있는데요. 어떤 취지와 배경에서 시작했을까요? 네, 이동 노동자 일터 개선 지원 사업은 고용노동부의 플랫폼 노동자 일터 개선 지원 사업에 2023년부터 2년 연속 공모사업에 선정되고 사업 참여자분들의 만족스러운 호응으로 올해도 역시 추진하고 있는 사업입니다. 라디오를 듣고 계신 분들께서도 플랫폼 노동자라고 하면 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 예를 들어 많은 시민분들이 식사 시간이 되면 어플로 음식을 주문하는 경우가 있을 텐데요. 이 음식들을 배달해 주시는 배달 라이더분들이 대표적인 플랫폼 노동자입니다. 광산구는 이동 노동자 일터 개선 지원 사업의 일환으로 배달 노동자 대상 맞춤형 안전교육을 추진하고 있는데요. 배달 서비스가 증가하면서 도로에서 이동하는 업무가 많은 배달 라이더분들은 교통사고의 위험에 항상 노출되어 있습니다. 그러나 이에 대한 의무교육은 부족한 실정으로 안전교육을 통해 교통 법규를 익히고 안전사고에 대한 경각심을 가지도록 유도하고자 해당 사업을 구성하게 되었습니다. 그렇군요. So Gwangsan-gu District is actually running this support for mobile worker workplace improvement initiative, and this was selected for 2 consecutive years since 2023 as part of the Ministry of Employment and Labor's Platform Worker Workplace Improvement Support Project. And as part of the project, Gwangsan-gu District is currently providing customized safety training for delivery workers, that are the platform workers. And with the rise in delivery services, riders are constantly exposed to traffic hazards. However, mandatory training is lacking, so they have come up with this initiative to teach traffic regulations and raise awareness about accident prevention as well. 그럼 이 교육 내용이 주로 뭐 어떤 내용으로 진행이 되는지 좀 여쭙고 싶은데요. 광산구 전역을 좀 순회하면서 진행이 되고 있는 걸로 알고 있거든요. 네네. 맞춤형 안전교육은 총 2시간 동안 진행되는데요. 올해도 도로교통공단 광주 전남지부 그리고 광주경찰청 안전보건공단 측에서 교육에 협조해 주셨습니다. 도로교통공단에서 교통법규와 사고 대처 요령에 대해 1시간 정도 수업을 하고요. 경찰청에서는
주요 단속 사례와 사고 사례를 교육해 주십니다. 또한 교육 내용이 딱딱하지 않도록 안전보건공단 측의 협조를 받아서 이륜차 안전사고 VR 체험을 제공할 예정인데 지루한 안전교육이 아니라 인상적인 교육으로 남을 수 있었으면 좋겠습니다. 안전의식을 더욱 고취시켜 노동자의 안전뿐만 아니라 시민의 안전까지 지켜나갈 수 있도록 하겠습니다. 네, 사실 이 안전교육이라는 게 너무 길어지면 좀 힘들 수도 있는데 딱 2시간만 진행한다 그러니까 좀 할만한 것 같아요. 더구나 이 교육을 수료하신 분들께는 특별한 혜택이 좀 주어지는 걸로 알고 있습니다. 네, 맞습니다. 이동 노동자 일터 개선 지원 사업의 일환으로 저희가 제공하는 안전교육을 수료하신 배달 라이더분들께 5만 원의 카페 편의점 이용 선불카드와 안전용품 구입에 대한 비용 5만 원을 지원하고 있는데요. 와우. 특히 선불카드의 경우 지역은행인 광주은행과 협약을 맺고 사업 전용 카드를 제작 배부하여 안전뿐만 아니라 배달 노동자분들이 실제로 체감할 수 있는 복지 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 와, 그럼 총 한 10만 원 정도 상당의 비용이 이제 지급이 되는 거군요. 예, 그렇습니다. That's great. I think the customized safety training, as we just heard, it lasts about 2 hours. And this year they've received cooperation from the Korea Road Traffic Authority's Gwangju Jeonnam branch, as well as the Gwangju Police Agency and the Korea Occupational Safety and Health Agency. So they basically provided about an hour or two of instruction on traffic law, accident responses, as well as the police educating participants on enforcement and accidental cases. However, what is important is that this education is only running for 2 hours, and there are actually some special benefits that can be given when they complete the training. Because riders who complete this training will be receiving, number one, a prepaid card worth 50,000 won to use at cafes and convenience stores, and additional 50,000 won in support for purchasing safety equipment. So it's for a total of 100,000 won that people will be given this benefit. So if you're listening to this and you are an English-speaking rider who hasn't yet completed this, you really do want to go ahead and have this education for 2 hours. Get this 100,000 won worth of this gift. 자, 그리고 이렇게 교육도 진행하고 있지만 광산구에서 이동 노동자 쉼터도 운영하고 있잖아요. 그에 대해서도 자세히 소개 좀 부탁드려도 될까요? 네, 이동 노동자 쉼터 사업을 시작한 2023년부터 지금까지 계속 운영하고 있는데요. 네. 쉼터 이름은 달고나로 오. 달리다 고단하면 나에게로 와의 줄임말입니다. 너무 좋은 것 같아요. 휴식 기준으로 달콤한 이미지를 표현하고 싶었고 거기에 이동 노동자를 위한 의미 부여도 하고 싶었거든요. 일반적으로 다른 지자체의 경우 컨테이너나 한 공간을 활용한 고정형 쉼터를 한두 개씩 설치하고 있지만 자주 이동하는 이동 노동자의 특성상 쉼터를 이용하기 어려운 경우가 있습니다. 맞아요. 이를 고려해서 광산구는 이용자의 접근성 및 이용률을 높이기 위해 전국 최초로 민간 카페, 편의점을 활용한 휴게 쉼터를 구상하고 그래서 벌크 커피와 CU 편의점, 일반 카페 사장님들의 협조를 받아 광산구 내에 52개소를 쉼터를 지정 운영하고 있습니다. 와, 너무 좋은데요, 이거는? 네. 또한 쉼터에서는 이동 노동자가 알아볼 수 있는 시각화된 현판을 부착하고 충전기 등을 배치해 접근성과 편의성을 갖춘 쉼터를 제공하고 있으니 이동 노동자분들의 많은 관심과 이용 부탁드립니다. 물론 뭐 화장실 같은 것들도 이용이 가능한 거겠죠? 그러죠. That's great. I mean, we are talking about running rest shelters for mobile workers, the platform workers, that is, the delivery riders and others, because other municipalities may install 1 or 2 container shelters. However, because of the characteristic of the mobile work itself, they tend to move around constantly. So fixed shelters will be less practical, which is the reason why Gwangju Gwangsan-gu district has come up with this idea for the first time in the whole country to utilize private cafes and convenience stores as rest stops. So with the cooperation of places like Bulk Coffee or CU convenience stores, they have now 52 designated shelter locations where people, the riders, will be able to go in and have clear signage and equipped with chargers to ensure they're accessible and comfortable. 지금 많은 말씀을 들어보고 있는데요. 자, 그럼 직접 이 달고나 쉼터에 참여하고 있는 벌크커피 월곡점 이용혁 점주님과 현장 분위기가 실제로 어떤지 직접 이야기를 좀 나눠보겠습니다. So now we would like to directly connect with Mr.
Yong-hyuk Lee, the owner of Bulk Coffee in 월곡동 area, who is participating in this 달고나 Rest Shelter program. 네, 안녕하세요, 점주님. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 이 네, 달고나 쉼터 네. 광산구에 이제 제안을 하셨을 텐데 참여하게 된 특별한 이유가 있으셨을까요? 먼저 저희 벌크커피 본사에서 처음 알려주셨고, 기사님들 왔다 갔다 하면서 쉬어가면 좋겠다는 생각이 들어서 제가 참여하게 되었어요. 아, 그러셨군요. 그럼 네, 이렇게 참여하게 되신 지가 얼마나 되셨을까요? 횟수로 지금 3년째 돼가고 있어요. 아, 2023년부터 바로 참여를 하셨군요. 네, 오, 그럼 이렇게 쉼터를 운영하고 나서 가장 크게 달라진 점들이 혹시 있을까요? 배달대행 기사님들이 좀 방문해주는 횟수가 많이 증가했고, 음. 그리고 택배 기사님들도 방문이 많이 늘었어요. 오, 그러면 이제 이분들이 오셔서 실제로 물건을 구입한다거나 하면서 가게 운영에도 조금 긍정적인 영향을 끼쳤을까 싶은데요. 그렇죠. 좀 기사님들이 아무래도 쉬시면서 음료라도 한 잔 드시고, 그냥 쉬었다 가셔도 제가 크게 신경 쓰지 않으니까 그냥 예. 쉬었다 가시는 기사님도 많고 그래요. 그렇군요. Now 네. we're talking again with Mr. Yong-hyuk Lee, who is the owner of Bulk Coffee in 월곡동 store, and he has been participating in this 달고나 Rest Shelter program for the third year this year, because again this 달고나 program has been initiated ever since 2023 in Gwangsanggu district. So as the very first pioneer of this program, he had been approaching the Gwangsanggu district because he had heard about this program from the Bulk Coffee headquarters, and he wanted to provide an atmosphere for the platform riders. And well, it has been changing the atmosphere because people had been more easily visiting the store and taking a rest, and also it has left a positive effect on the store operation as well, because they can rest without purchasing anything, of course, but some of them would like to purchase and they wouldn't go to any other stores, of course. 자, 이렇게 많은 이렇게 일들이 진행되고 있는데, 그럼 배달 노동자분들의 이제 반응이 실제로 어떤지를 좀 여쭙고 싶어요. 뭐 기억에 남는 에피소드가 있다거나 하실까요? 한 택배 기사님께서 점심을 못 드셔서 저희 매장에 왔는데, 달고나 매장인 걸 아시고 단톡방에 올려가지고 홍보해 주셔서 다른 기사님이 좀 많이 방문해 주셨었어요. 네. 그렇군요. 그리고 거기에서 실제로 뭐 음식을 섭취한다거나 하는 것도 괜찮을까요? 네, 저희도 디저트를 좀 판매하고 있으니까 음료와 디저트 이렇게 같이 드시는 분들이 많이 계셔요. 아, 그렇군요. 네. 근데 또 이제 다른 분들 같은 경우 뭐 본인이 이제 직접 지참해온 음식이 있을 수도 있잖아요. 그런 것들은 거기에서 섭취가 가능할까요? 네, 매장 안에 테이블은 거의 손님분들이 많이 계셔서 좀 힘든데 밖에 테이블이 또 있거든요. 아, 거기에선 좀 네, 자유롭게 섭취할 수 있게. 네, 거기서는 그냥 자유롭게 앉았다 가셔도 되고 뭐 음료도 드셔도 되고 너무 좋은 다른 것 같아요. 네, 이렇게 해주시는 게. 이게 아무래도 사회적으로도 의미 있는 참여이기도 한데, 점주님 입장에서도 느끼는 보람도 있을 것 같고, 또 동시에 운영을 하면서 어려움이 저희가 생각하지 못한 부분들도 있을 것 같은데, 혹시 있으실까요? 네, 기사님들 뭐 음료 안 드셔도 되고 그래서 그냥 지나가는 길에 저희 테이블 보고 좀 앉았다 쉬고 가시는 모습 보니까 좀 좋긴 했는데, 근데 이런 달고나 매장이 정확히 어디 있는지 잘 모르시는 분들이 되게 많더라고요. 그래서 좀 홍보가 좀 많이 됐으면 좋겠어요. 오, 말씀하신 것처럼 이렇게 조금 더 확산이 돼서 뭐 네, 어플리케이션이라던가 우리 배달 그렇죠. 노동자분들에게 정확한 주소가 좀 주어질 수 있으면 참 좋을 것 같은데, 그 네. 외에 또 실제 운영 면에서 애로사항이나 개선되었으면 하는 점이 또 있으실까요? 달고나 카드가 지급이 되는데 달고나 카드를 사용하고 잔액 확인이 안 돼서 카드 결제 승인이 거절이 되면 보통 폐기를 하시거든요. 그러면 아, 남아있는 잔액을 다 사용하지 못하고 대부분 버려지게 되더라고요. 그게 점주님 입장에서도 이게 카드가 읽히지가 않나 보군요, 잔액이. 네, 제가 카드 영수증을 봐도 잔액이 나오질 않고, 네, 좀 확인하는데 좀 복잡하다고 하시더라고요. 예, 지금 우리 옆에 사무국장님 고개 끄덕끄덕 하시면서 듣고 계시니까 아, 예. 아무래도 금방 개선되지 않을까 싶습니다. 자, 네, 마지막으로 우리 앞으로 이 달고나 쉼터가 어떤 방향으로 이어지길 바라시는지, 이제 참여하시는 점주로서 다른 네. 점주분들께 전하고 싶은 메시지가 있거나 뭐 광산구나 또 다른 지역 사회에 바라는 점이 있다면 한 말씀 부탁드립니다. 네,
달고나 쉼터 매장이 그 표시된 지도나 어플 같은 게 좀 많이 생겨서 좀 알아보기 쉽게 좀 홍보가 됐으면 좋겠고, 택배 기사님 분들이나 배달 기사님 분들이 그냥 지나가다가 좀 쉬어가면 좋겠고, 요즘 자영업자분들이 너무 어렵잖아요. 그렇죠. 예, 이런 달고나 사업 같이 좀 골목골목 좀 활기를 불어넣는 사업들이 좀 많이 생겼으면 좋겠어요. 아이고, 감사합니다. 이제 또 여름이라서 특히 우리 네. 플랫폼 노동자분들이 굉장히 좀 힘드실 텐데 말씀해 네. 주신 것처럼 자영업자들도 플랫폼 노동자들도 함께 상생할 수 있는 그런 방향이 될 수 있으면 참 좋겠습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 벌크커피 월곡정 이용혁 점주님과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. So just now we have been hearing about a few comments because there were some of the difficulties in operating the shelter or areas. As he sees, there can be some areas of improvement because number one, there are people who do not know about their locations of these Halgona shelters to begin with. So if there was any spots that can be notified on the map application or any other sources where the platform riders will be able to check where they can actually go and rest, it will be very much advantageous. And the second one is there seems to be given this Dalgona card to these platform riders so that they will be able to use these shelters, but there is no remnant remaining amount that is being recorded in anywhere. So it will be much more beneficial if any of the owners of these Dalgona shelters or the platform riders themselves will be able to check the remaining amount. 지금 말씀 이제 들어보니까 사실 달고나 카드가 또 이렇게 지원이 되는 것 같아요. 네. 예, 이게 또 어떤 금액이 또 주어지는 건가요? 그렇죠. 저희들이 이제 제공하는 게 카드 한도가 5만 원이거든요. 예. 5만 원 한도 내에서 이제 라이더분들이 벌크커피나 CU 편의점에서 이용하고 있는 그런 내용입니다. 너무 좋은 사업인 것 같은데 이 카드 남은 잔여 금액 그리고 네. 이제 뭐 어플, 뭐 지도 네. 어플이라던가 이런 부분에 좀 표시가 됐으면 좋겠다 이런 말씀을 좀 들었습니다. 앞으로 개선될 수 있겠죠? 올해 또 다시 또 시작하니까 충분히 그 광주은행과 협의하여서 그 반영하도록 하겠습니다. 너무 좋습니다. 네. 이렇게 바로 즉각적으로 실행될 수 있는 그런 우리 사무국장님과 함께하고 있는데요. 자, 이 외에 또 추가적으로 다른 노동정책 지원 사업이 있는지 한번 여쭤보고 싶습니다. 네, 광산구에는 많은 노동정책 관련 지원 사업이 있지만 오늘은 이동 노동자분들에 대한 사업 두 가지를 더 소개해드리겠습니다. 네. 이동 노동자 안전운전 캠페인과 운수 배송 노동자 휴게 관련 개선 지원 사업입니다. Okay, so first of all, these Dalgona cards are actually given out to the platform riders for an amount of 50,000 won per a person. And of the comments that have been left by the store owner on the phone call that we had, this will be reflected on immediately because the project will be running this year as well. So the map locations for these Dalgona shelters, as well as the remaining of the card being explicitly shown, will be applied. Not only that, but there are two more things that Gwangsang-gu District is running for the platform riders, the mobile workers. Number one being the safe driving campaign for mobile workers, and number two, the rest environment improvement support project for transport and delivery workers. 자, 그럼 먼저 이 이동 노동자 안전운전 캠페인부터 들어가 볼까요? 작년부터 새로 추진하게 된 사업인데요. 이동 노동자이신 배달 노동자분들을 대상으로 추진하는 사업입니다. 그래서 캠페인은 세 가지 내용으로 이루어지는데요. 먼저 안전운전 서약서라는 것을 작성합니다. 다음에 경찰과 협조하여 서약서를 작성한 날부터 1년간 무위반, 무사고를 달성한 시 마일리지 10점 적립하고 추후 누적된 마일리지만큼 벌점이 감경됩니다. 두 번째로 야간에도 활동하는 배달 라이더를 위해 배달통이나 헬멧에 빛 반사 스티커를 부착하게 해서 주위 운전자나 시민분들이 라이더분들을 인식시키도록 합니다. 마지막으로 캠페인에 참여하신 분들에 대해 엔진오일 교체와 같이 간단한 정비를 지원하여 사고 위험이 높은 이동 노동자 스스로 안전운전에 동참할 수 있도록 하는 사업입니다. 이건 실질적으로 많은 도움이 될 수 있을 것 같은데요. 역시 광산구에서 여러모로 많이 신경을 쓰는 것 같습니다. 자, 아까 말씀해 주셨던 사업 두 가지 중에 지금 캠페인 사업을 들어봤고요. 두 번째가 이 운수 배송 노동자 휴게 환경 개선 지원 사업인데 이건 어떤 사업인가요? 네, 이 사업은 배달 라이더와 같이
이동 노동자에 해당되는 운수 배송 노동자를 위한 사업입니다. 이 사업은 버스 택배 노동자가 이용하는 휴게시설을 개선 지원하는 사업인데요. 보통 이분들의 휴게실이나 화장실의 경우 버스는 버스 종착지, 택배는 소속 지사에 위치해 있습니다. 이동 노동자 특성상 운전 시간에 휴식과 간단한 볼일을 해결할 수 있는 장소가 마땅치 않은 데다가 더군다나 실제 사용한 화장실이나 휴게실이 열악한 경우가 종종 있습니다. 이러한 열악한 노동 환경을 개선하고 기본적인 노동자의 휴게권을 보장하고자 추진하게 된 사업입니다. 이거는 좀 더 예산이 조금 큰 규모로 들어갈 수 있을 것 같은데 이 내용들을 들어보니까 이동 노동자분들에게 굉장히 실질적인 도움이 될 것 같아요. 이런 사업 아이디어들은 어떻게 얻게 되시는 건가요? 사실 누구나 그렇겠지만 어떠한 사업을 구성하고 계획하는 데 쉽지만은 않은 일입니다. 더군다나 행정지자체 입장에서 어떠한 사업을 생각했을 때 실제 노동자 입장에서 받아들이는 사업에 대한 의견이 다른 경우가 많은데요. 이러한 점을 줄이고자 우리 광산구에서는 작년부터 노동자가 직접 노동 환경에 대한 의견을 공유하고 어떠한 사업이 본인들에게 도움이 될지 논의하는 노동정책 상생협의회를 운영하고 있습니다. 실제로 앞선 이동 노동자 안전운전 캠페인과 운수 배송 노동자 휴게 환경 개선 지원 사업에도 이 경우가 해당되는데요. 해당 분야의 노동자에 대한 의견을 직접 듣고 반영할 수 있으니 행정 입장에서도 정말 많은 도움을 받고 있습니다. 예, 광산구의 이런 정책 방향이 저희로서도 굉장히 기대가 되는데요. 우리 광산구 일자리 정책과에서는 이런 노력들로 기대하는 점이 어떤 게 되실까요? 요즘은 제도권 밖에 있는 노동자를 위해 정부의 공모사업 공고와 산재 고용보험료 개선과 같이 일하는 사람의 노동 환경 개선과 권익 보호를 위해 여러 움직임이 나타나고 있지만 여전히 부족한 게 사실입니다. 앞선 사업들도 그런 면에서 조금이나마 도움이 되고자 추진하게 된 사업입니다. 광산구에서는 앞으로도 열악한 노동 환경에 있는 노동자들의 특성에 맞는 사업들을 지속 추진하여 광산구가 누구나 일하기 좋은 노동 환경이 되기를 기대하고 있습니다. 저희도 함께 기대하면서 응원하도록 하겠습니다. 네, 말씀 감사합니다. 지금까지 광산구 일자리 정책과 노사 민정협의회 정철 사무국장님과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.